agreed to the Belarus, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan transport corridor to enhance our regional connectivity. پاکستان اور قزاقستان کے خطے کے لیے گیم چینجر ٹرانسپورٹ کوریڈور بنانے اور تاپی گیس پائن لائن پر کام بحال کرنے پر اتفاق. قزاقستان نے پیداواری شعبے میں پاکستان کو پروڈکشن پلانٹس لگانے کی دعوت دی. باہمی تجارت کا حجم $1 ارب تک لے جانے کا عزم. دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت 37 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط. سپورٹس اور ایجوکیشن سے متعلق 3 سینٹرز کے قیام کی تختیوں کی نقاب کشائی. پاکستان اور قزاقستان کا اقتصادی شعبے میں 5 سالہ روڈ میپ پر اتفاق. پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کو تجارت کے لیے اپنی بندرگاہوں کے ذریعے قریب ترین راستہ فراہم کر سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک قزاقستان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب. دونوں ممالک کے درمیان ریل اور روڈ رابطے مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار. قزاقستان کے صدر قاسم جمارت کا دونوں ممالک کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم. صدر قزاقستان قاسم جمارت کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ. مہمان صدر کی آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا. مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کا گارڈ آف آنر. دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے قزاقستان کے صدر سے کابینہ اراکین کا تعارف کروایا. مہمان صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں یادگاری پودا بھی لگایا. ایوان صدر اسلام آباد میں قزاقستان کے صدر کو نشان پاکستان دینے کی تقریب کا انعقاد. صدر مملکت نے مہمان صدر کو اعزاز سے نوازا. پاکستان اور قزاقستان کا دوستانہ تعلقات کو تصویراتی شراکت داری کی سطح پر لانے کا فیصلہ. 23 سال کے بعد قزاقستان کے صدر کا دورہ پاکستان ایک اہم سنگ میل قرار. مشترکہ اعلامیہ جاری. پنجاب کے طول و عرض میں یہ آج میں پہلی بار بات کرنے لگی ہوں. پورے پنجاب کے طول و عرض میں حکومت کے پاس حکومتی ملکیت میں جو زرعی زمینیں ہیں اس کی تعداد لاکھوں ایکڑ میں ہے. تو میں وہ تمام زرعی زمینیں پنجاب کے وہ غریب عوام جن کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, ہم ان کو 3 سے 5 ایکڑ بالکل فری آف کاسٹ زرعی زمینیں الاٹ کریں گے. مریم نواز کا غریب کسانوں اور زرعی اراضی دینے کا اعلان. 3 سے 5 ایکڑ زرعی اراضی کے ساتھ مشینری اور فصل کے لیے قرض بھی ادا کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا راجن پور میں الیکٹرو بسز کی افتتاحی تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے نوجوان سوال پوچھتے ہیں کہ KPK کو کیا دیا, تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ شعور دیا ہے. کیا شعور سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ مریم نواز کا طنز. ایک بار پھر خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر سوال. امریکی فوج کا اسلحہ اور آلات TTP اور BLA کے دہشت گردوں کے زیر استعمال. CNE کارپوریٹر ہلاک دہشت گردوں سے برآمد اسلحہ دیکھ کر حیران رہ گئی. افغان سیکیورٹی فورسز کو دیے گئے ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگے؟ امریکی صحافی کا سوال. پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا دیرینہ موقف درست قرار. سلامتی کونسل کی بلوچستان میں منظم دہشت گرد حملوں کی مذمت. متاثرہ خاندانوں, عوام اور حکومت پاکستان سے یکجہتی کا اظہار. سلامتی کونسل نے دہشت گردی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین ترین خطرہ قرار دیا. تمام ممالک دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے تعاون کریں. سلامتی کونسل کا دہشت گردوں کے ساتھ سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر زور. کرک میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید 5 افراد کی آبائی. گاؤں سراج خیل میں اجتماعی نماز جنازہ. سول اور عسکری حکام کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. علماء کرام نے شہداء کی ملک کے لیے قربانیوں کو سراہا. لکی مروت میں دہشت گردوں کا پولیس اہلکار کے گھر پر حملہ. بچوں اور خواتین پر تشدد بھی کیا. پولیس اہلکار کو شہید کر دیا. رہائشی کمرہ نذر آتش.
कराची में सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी में पेश रफ्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर कमीशन बना दिया। मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। सानिया भाटी गेट के मुतासरा खानदान को अब तक इमदादी रकम न मिलने का शिकवा। जिला कचहरी लाहौर में केस की समाअत। अदालती हुक्म पर जामहा खातून के वालिद और शौहर अदालत के रूबरू पेश। गिरफ्तार मुलजिमान का पुलिस पर दौरान रिमांड नामुनासिब सलूक रवा रखने का इल्जाम। अदालत में तफ्तीशी अफसर की सरजनिश। गिरफ्तार मुलजिमान मजीद 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। दहशतगर्द हमलों के बाद कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस 5वें रोज भी मुअत्तल। कोयटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए आज भी ट्रेन रवाना नहीं हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिला कुर्रम का दौरा। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज 1,10,000 से बढ़ाकर 2,30,000 रुपए करने का ऐलान। तमाम मुतासरीन को जिला खैबर के मुतासरीन की तर्ज पर इमदाद फराहम की जाए। सुहेल आफरीदी की फिरका वाराना इख्तलाफात को भुलाकर तरक्की पर तवज्जो मरकूज रखने का मशवरा। पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 21 गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। बंदूक की बजाय खेलों को फरोग देने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट कोटा तकसीम के मुआहिदे पर दस्तखत। यूरोपियन कमीशन की नुमाइंदगी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एग्री पेयर बॉस्को और पाकिस्तान की नुमाइंदगी सफीर रहीम हयात कुरैशी ने की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ और अजय बांगा की 10 रुकनी आला सतह वफ्द के साथ लाड़काना आमद। वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और सैलाब से मुतासरा गाँव की बहाली का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। अजय बांगा का बहाली के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान को अगले 25 साल में मजीद 9 करोड़ नौकरियां पैदा करना होंगी। सदर वर्ल्ड बैंक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कराची का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लाहौरियों को बसंत फेस्टिवल का शिद्दत से इंतजार। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बाजारों में पतंगों और डोर खरीदने वालों का रश। शहरी कीमतें ज्यादा होने का शिकवा करने लगे। खरीदार सिर्फ QR कोड वाली पतंगें और डोर खरीदे। कमिश्नर लाहौर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। बसंत की मुनासबत से नया गाना हिट हो गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में ऊंचे दरवाजे का दौरा। शहरियों दुकानदारों से महफूज बसंत मनाने पर तबादला ख्याल। IG पंजाब की बसंत फेस्टिवल पर ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट बसंत महफूज मनाने के तमाम हिफाजती इक़दाम का हुक्म। रेड जोन वाले पार्क्स में मेडिकल कैंप कायम किए जाएं। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फवाद चौधरी फ्रॉड केस में बरी। वफाकी वजीर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अपना फैसला सुना दिया। साइलिन की सहूलत के लिए आईनी अदालत का बड़ा इक़दाम। 4 सूबों में डेस्क कायम कर दिए गए। कराची के इलाके बहादुराबाद में रमज़ान की सबसे बड़ी डकैती। मुलजिमान शहरी से 200 तोला सोना और $1 लाख लूट कर फरार। शहरी ने टीपू सुल्तान रोड पर बैंक से 13 करोड़ रुपए मालियत का सोना और करेंसी निकलवाए। घर की दहलीज पर पहुंचा तो ताक़ुब करने वाले डाकुओं ने लूट लिया। वारदात की फुटेज सामने आ गई। रावलपिंडी में खातून से ज्यादती करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने शौहर के खिलाफ भड़काया। शादी का झांसा देकर ज्यादती की। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतन। कसूर में मुबैना ज्यादती का शिकार बची लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। डॉक्टर्स ने हालत तसल्ली बख्श करार दी थी। वज़ीर कानून पंजाब का मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। जनरल अस्पताल लाहौर की 4थी मंजिल से 25 साला लड़की ने छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली लड़की अस्पताल में जेर इलाज थी। जख्मी लड़की को सर्जिकल इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का सुपर टैक्स की वसूली में कोई रियायत न देने का फैसला। आईनी अदालत के फैसले के बाद सुपर टैक्स वसूली तेज की जाएगी। मुआशी टीम की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में ब्रीफिंग।
सोने की आलमी कीमतों में $160 फी औंस का मजीद इजाफा। मुल्क भर में सोने की मजीद कीमतें बढ़ गईं। फी तोला सोना 14,800 रुपए महंगा। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में बेकाबू कार हलवा पूरी के स्टॉल में जा घुसी। गर्म तेज से झुलसकर 4 मुलाजिमीन जख्मी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। मसला कश्मीर पर तमाम जमातें हम आवाज। जिद्दोजहद आज़ादी में पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम की अवाम से भरपूर अंदाज में यौम कश्मीर मनाने की अपील। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 1 साल कबल मुजफ्फराबाद में मसला कश्मीर पर भारतीय दबाव किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान किया। वादी जन्नत नजीर की आज़ादी के लिए 10 जंगें लड़ने के अज़्म का इजहार किया। सिपाही सलार के 2 टोक मौक़िफ़ से कश्मीरियों के हौसले बुलंद। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हमारे सिपाही सलार जो हैं वो मुजफ्फराबाद तशरीफ़ लाए। एक उनके यहाँ पे आना भी जो है वो आर पार कश्मीरी जो है उनके भी हौसले बुलंद हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब कश्मीर तशरीफ लाए मुजफ्फराबाद के अंदर, उन्होंने एक अज़म का इरादा किया कि कश्मीर के लिए हमने बहुत सारी जंगें माजी में भी लड़ी हैं और आने वाले वक्तों में भी जितनी जंगें लड़नी पड़ी हैं लड़ेंगे। कौमी इंसदादी दहशतगर्द मरकज पब्बी में नमी इंटरनेशनल आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का इफ्तिताह। तकरीब में 19 दोस्त ममालिक की 24 टीम्स और फौजी मुबस्सिरीन की शिरकत। मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान की सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का वादा। ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान की शर्त मान ली। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल कर दिए। जुमे के रोज दोनों ममालिक के दरमियान ओमान में जौहरी मुज़ाकरात होंगे। तेहरान में 2 तरफ़ा मुज़ाकरात और बातचीत का मकाम तब्दील करने का मुतालबा किया था। Had a chance to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. अमरीकी सदर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए पुर उम्मीद। वाज़ेह कर दिया कि ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं चाहेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। तेहरान पेशरफ का ख्वाहिशमंद नजर आता है। माजी में ईरान को बातचीत का मौका मिला, लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हुआ, जिसके बाद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। अमेरिका का बुखैर अरब में अपने बहरी बेड़े की जानिब आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा। ईरान के पासदारान इनकलाब की मुसल्लह कश्तियों ने आबनाए हरमुज़ में अमरीकी परचम वाले जहाज को घेर लिया। बहरी जहाज बगैर इजाजत ईरानी हुदूद में दाखिल हुआ था। वार्निंग मिलने के बाद इलाके से निकल गया। लीबिया के साबिक रहनुमा मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी का कत्ल 4 अफराद ने किया। उन्हें बाग में गोली मारकर मुल्ज़िमान फरार हो गए। रूस का यूक्रेन के तवानाई निज़ाम पर फ़ज़ाई हमला। कई थर्मल पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। यूक्रेन की तवानाई कंपनी ने इस साल का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला करार दे दिया। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। जंग के खात्मे से मुतालिक बातचीत, मुज़ाकरात जुमेरात को भी जारी रहने की तवक्को। अमेरिका में जारी तवील तरीन जुज़वी शटडाउन का खात्मा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जुज़वी शटडाउन खत्म करने के बिल पर दस्तखत। अमेरिका के सरकारी इदारों के लिए मुअत्तल शुदा फंडिंग बहाल। होमलैंड सिक्योरिटी के लिए फंडिंग 13 फरवरी तक बढ़ा दी गई। मिस्र से राफा क्रॉसिंग दोबारा खुलने के बाद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी गज़ा के शहर खान यूनिस पहुंच गए। शहरियों ने वालेहाना इस्तकबाल किया, एक दूसरे से गले लगकर रो पड़े। गज़ा में बारिश और शदीद ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मासूम बच्चे खैमों के अंदर सर्दी से ठिठुरते कपकपाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
آسٹریلیا میں 13 سالہ بچہ ماں اور بہن بھائی کو بچانے کے لیے طوفان سے ٹکرا گیا. آسٹن سمندر میں پھنسے خاندان کو بچانے کے لیے 4 گھنٹے تیرتا رہا. 2.5 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ساحل پر پہنچ کر مدد طلب کی. ریسکیو ٹیمز نے خاتون اور بچوں کو بچا لیا. اسپین کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفان کے بعد ہزاروں افراد کا محفوظ مقام کی جانب انخلا. امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج تعینات. چین کے صوبے جالن میں سنو پارک میں برف سے بنے صوفے اور آئس بار کاؤنٹر خوبصورت منظر پیش کرنے لگے. سیاحوں کی بڑی تعداد دیکھنے پہنچ گئی. سیلفیز کے خوب دور چلے. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں ہلچل مچا دی. ICC نے پاکستان کو منانے کے لیے بیک ڈور روابط شروع کر دیے. ICC کے ڈیپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو پاکستان کو منانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا. ذرائع کا دعویٰ. بھارت کو پاکستان میں کھیلنے سے انکار پر سزا نہیں دی گئی. قوانین یکساں لاگو ہونے تک بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ مکمل طور پر قابل دفاع ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام. کولمبو میں پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ بارش سے منسوخ ہوا. شاہین ٹورنامنٹ میں 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف میچ سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے. قومی کرکٹر سائم ایوب ایک بار پھر نمبر 1 T20 آل راؤنڈر بن گئے. ابرار احمد نے T20 بالرز رینکنگ میں دوسری پوزیشن حاصل کی. محمد نواز بھی 1 درجے ترقی کر کے چوتھے بہترین آل راؤنڈر قرار. صاحبزادہ فرحان کی 2 درجے تنزلی. بیٹرز کی رینکنگ میں 7ویں پوزیشن پر آ گئے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا ملتان سلطانز کے آکشن کا اعلان. نیلامی 9 فروری کو لاہور میں ہوگی. 5 بڈرز کوالیفائی کر گئے. علی ترین KPCB کے ساتھ معاملات خراب ہونے پر ٹیم کی فروخت کا فیصلہ کیا گیا. کنگ بابر اعظم پشاور زلمی میں رہنے کے لیے 7 کروڑ روپے وصول کریں گے. ڈائمنڈ کیٹیگری کے سفیان مقیم 4 کروڑ 48 لاکھ اور عبدالصمد 2 کروڑ 8 لاکھ روپے میں ریٹنگ. اور بھیڑوں کے اپنے مالک کے قاتل کو تلاش کرنے کی کہانی. امریکی کامیڈی فلم دی شیپ ڈیٹیکٹیو 8 مئی کو ریلیز ہوگی.